کہ نوابشاہ میں بڑھتا کرائم، بڑھتا جرائم۔ SSP شبیر سردار کی اس کی بھی جو نتیجہ صفر۔ یہ نفری ساری وڈیروں کے، بعض لوگوں کے دروازوں کے، ان کی گاڑیوں پہ، ان کے ڈالوں کے پیچھے بٹھائی گئی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناکامی، ناکافی نگرانی اور بدعنوانی بھی ہے۔ اور جو طاقت ان کا جو اپنا سرچشمہ ہے یا جو محور ہے تو میں کسی وجہ سے لوگوں کو ایک مہینہ بھی ٹھہرنے نہیں دیتی تھی تھانوں پہ۔ نوابشاہ میں جرائم کی شرح میں کچھ حد تک اضافہ ہوا ہے۔ جسے بڑا مچھی کہتے ہیں کھجر کا، اس کی ایک دن میں ایک گانے پہ 3 دن آٹے نکالتے رہے۔ تاجر جو ہیں بہت سارے، ابھی جو نیا ہمارا آنے والا آفیسر ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ ہے کیسا، اس کی کارکردگی کیسی ہے، اس سے پہلے ہی اس کو اجرکے ڈال دیں گے، ٹوپی اڑا کے مٹھائیاں پہنچا دیں گے، جی نمبر 1 آ گیا ہے، پھر اپنی دکانوں میں بھی پوسٹر لگا لیں گے۔ آپ دیکھیں روزانہ 5 سے 10 موٹر سائیکلیں چوری پہ ہوتی ہیں، چھینے بھی جاتی۔ اکثر کیسز میں FIR درج نہیں ہوتی یا بروقت کارروائی نہیں ہوتی، جس سے مجرموں کو حوصلہ ملتا ہے۔ تھانوں پہ دیکھے جائے تو 250 افراد اے سیکشن تھانے پہ مقرر ہے، لیکن آپ جائیں گے تو وہاں پہ 30 یا 35 لوگ کام کر رہے ہیں۔ اگر پولیس اس میں صحیح کام نہیں کر رہی ہے، آپ نے اتنے شپ پہ یہاں کیے، ہمارے کو ایک دکان اگر 12 فٹ کی دی جاتی ہے تو ہم اس کو 24 فٹ پہ لے کے آئیں۔ کیونکہ تھانے بکنے اب جو بتائیں گے تھانے کا SHO جو پولیس موبائلز کی ہوتی ہے اس کو پیٹرول نہیں ملنا۔ تھانے انہوں نے دیے ہیں بڑے منشیوں کے حوالے، بڑے جو منشی ہے وہی وہاں کے SHO ہے، وہی یہاں کے SP ہے، وہی وہاں کے سارے علامتدار ہیں۔ سب سے بڑا تبدیل یہ تھی کہ زرداری ہاؤس کا انچارج تبدیل کیا گیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو NC تک کٹوانے تھانے نہیں جاتے، تھانے کلچر کی وجہ سے۔ وہ آتے ہیں تو ہاؤس تو بند کیا جاتا ہے، لیکن روڈ راستے بھی بند کیے جاتے ہیں۔ وہاں پہ منظور نظر افراد کو بٹھایا جاتا ہے جو ان کی تعریفیں کریں، جو ان کے لیے گیت گائے۔ اس ٹائم میں کوئی کلائم مغلوب اٹھا کے لے جائے۔ نوابشاہ میں منشیات، چوری اور دیگر عام جرائم کی صورتحال تشویشناک ہے۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ بزنس پارٹی گورنمنٹ یا ہاؤس کی انتظامیہ وہ نوابشاہ کو نہیں دے سکی جو ان کو دینا چاہے۔ لیکن جرائم کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ وہ قابو نہیں پایا جا سک رہا۔ کہ پولیس کو بھی ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ہم نے صحافی سے برتاؤ کیسے کرنا ہے۔ ہم FIR تو ہو جاتی ہیں بندے پہ، لیکن اس کا کوئی بعد میں وہی واپس بیل پہ آ جاتے ہیں، وہی اپنا کام شروع کر لیتے ہیں۔ نوابشاہ میں منشیات کی ترسیل اور استعمال ایک سنگین مسئلہ ہے۔ جب صاحب آزاد نہیں ہے تو ہم کیسے دعویٰ کریں گے جب آزاد کی سہولت ہوتی ہے ہمیں؟ ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو ایک تاجر کی دکان ایک مثال ہے 15 فٹ کی ہے، تو آگے اس نے 25 فٹ قبضہ کیا ہوا ہے۔ میں تو کہوں گا پہلے عدلیہ ہماری درست ہو، لوگوں کو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو سزا دی جائے۔ آپ پولیس لائن کی دکانوں میں چلے جائیں، جو کوریڈور تھے جس میں لوگوں نے شاپنگ کرنی تھی وہاں بھی دکان بنا لی، فٹ پاتھ پہ بھی کر لی، آگے بھی۔ کامیاب نوجوانوں کی کہانیاں پیش کی جائیں جنہیں مشکل حالات میں باوجود مثبت راستہ اختیار کیا۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے شہروں میں لوگ 1 فٹ کی دکان کے باہر نہیں آتے۔ بھائی روزی اللہ نے جو لکھی وہی ملے گی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نوابشاہ کی بات ڈاکٹر راحیل راٹھور کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نوابشاہ کے حوالے سے کہ نوابشاہ میں بڑھتا کرائم، بڑھتا جرائم، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں آپ سب ان کو جانتے ہیں، شفیق انسان ہے، صحافی ہوتے ہوئے یہ بہت مسکراہٹ والے صحافی ہیں۔ اسماعیل ڈومکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں پریس کلب کے، اور سمجھ لیں ہر دور میں چاہے عہدہ ہو نہیں ہو الحمدللہ ان کی ایک بڑا معیار ہے پریس کلب کے اندر۔ پھر ہمارے مہمان ہیں تاجر اتحاد کے صدر ہیں شاہد حسین کھوکر صاحب، یہ تاجروں کی جو ہے تنظیم کے صدر ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں تاجروں کے مسائل کو۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اپنا نوابشاہ سوشل میڈیا واٹس ایپ گروپ کے CEO شاہ رخ قریشی صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ جرائم کے مسائل میں لوگ ان سے جو رابطہ کرتے ہیں تو کیا صورتحال ہے اس وقت نوابشاہ کی۔ سر سب سے پہلے السلام علیکم، تمام معزز مہمانوں کو میری طرف سے سلام۔ اور سر سب سے پہلے تو میں اسماعیل صاحب آپ کی طرف ہی آؤں گا کہ سر نوابشاہ میں جو بھی ریسنٹلی ایک انہوں نے کارکردگی اپنی شو کی ہے جس میں پولیس نے بتایا کہ جی 230 مقدمات داخل ہوئے ہیں مختلف ملزمان، میں منشیات کی طرف بھی آؤں گا، شراب قتل کے مقدمات، لیکن آپ سینئر صحافی ہیں، آپ سب سے پہلے ہماری رہنمائی کریں کہ نوابشاہ میں آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس وقت کرائم کو، کہ کرائم کی شرح بڑھ گئی ہے، کم ہو گئی ہے، آپ کی نظر میں کیا ہے سر، آپ بتائیے۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں اسٹوڈیو دلایا۔ دیکھیں شہید بے نظیر آباد میں جو فین کا جو رشوے وہ کم نہیں تھا،
SSP शबीर सरदार या उसकी हुई तो उनका एक अच्छा मेरा साफ मेरा सोशल मीडिया के क्या करते कि हमने देखी थी जिस तेल से आतंकवादी शवार मुलाकात नहीं हुई जिस मुख्तलिफा में रहे मोहम्मद खान में रहे जाकामिन की पक्ष में ये अकामिन की पक्ष में ये शहीद बिरजाबाद ये तो हमें उनसे कवियों को हम लिखे हो अच्छे इकदाम रहेंगे भी करने के लिए जहाँ शहबाद के खिलाफ मजाक के खिलाफ चोरों के और डकैतों के खिलाफ मगर बदकिस्मती से एक महीना में हो गया है जो नतीजा सिफर हमें यार बहुत मायूस किया शबीर सरदार था बहुत मायूस वो डिसीजन मेकर ही नहीं खैर अभी पिछले दिनों वो जो अपना हेड बड़ा मच्छी कहते हैं खर्च का उसकी एक दिन में एक घंटे पे 3 आटे निकालते रहे पहला एक आटे निकाला एक घंटे के बाद किसी और की काल आ गई फिर वो कैंसर दूसरे महीने का दिया फिर किसी और की काल आ गई होगी उसको भी निकाल के तीसरे महीने पर दिया इस तरीके से था मैं नहीं जैसा एक कश्मीशनाक अमन है क्योंकि हमने मैंने देखा जो गुज़िश्ता SSP साहब थे उनके दौर में मंशियात के खिलाफ एक नजर आता था कि लोग उसमें डरते थे लेकिन अभी हमने देखा है गुज़िश्ता कुछ दिनों में मंशियात भी बहुत कॉमन हो गई है Z21 और मुख्तलिफ जो है ये शराब वगैरह देसी शराब चीजें इसके बारे में समझा गया ये जैसा मैं कहा पहले जो SSP थे वो तनवीर दुनू साहब थे तनवीर दुनू का शुमार के एक बेहतरीन पुलिस अफसर में शुमार होता है जहीद पुलिस अफसर में वो हमेशा जो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस गवर्नमेंट उन्हें देती है उनको साफ करते हैं ये उन्हें सदा इनकार भी मेरे ख्याल में शायद उनको सीधा मिला था तो बड़े अच्छे कैबिनेट ऑफिसर हैं बदकिस्मती से कोई आज से तबादला कर दिया गया शबीर से था अभी 1 महीना हो गया है काफी को समझ गए होंगे ठीक है शहीद बिरजाबाद को अगर दीगर से आप कंपेयर करेंगे तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि हुक्मरानों का ताल्लुक इसी से था जी और जो ताकत उनका जो अपना चश्मा है या जो महवर है तो जी सब यही से बयान करते हैं माँ का तो यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल बहुत सिफ्ता होता है आप सब देखो एक बेहतरीन ऑफिसर कंप्यूटर वो कहलाता है जो तमाम सुधार में चीज़ों को काम करे और बिलीवर करे उनको जब बिलीवर नहीं कर पाएगा तो नाकाम तसर होगा जिसको भी ने 1 महीने में कोई खास कारण ज्यादा की नजर नहीं आई क्या बड़ा है आप देखें ये जो उन्होंने जारी की अपनी लिस्ट जारी की है ये करने का दावा है तो जो मैं कहते हैं जो जारी की है ये है कागजी बुनियादों पे बस हकायक के बिल्कुल उलट है आप देखें रोजाना 5 से 10 मोटरसाइकिल चोरी पे ये छीने में जाती और दीगर डकैतियां चोरियां आम क्राइम स्ट्रीट बोर्ड में ऑप्शन इसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता इसमें पुलिस जो मैन इन्वॉल्वमेंट जो शहरों का जो कहना है कि पुलिस इन्वॉल्व जाएगा क्योंकि थाने बिकने अब जो बताया कि थाने का SHO जो पुलिस मोबाइल्स की होती है उसको पेट्रोल नहीं मिलना वो पेट्रोल कहाँ से निकालेगा आपकी जेब से भी जेब से निकलेगा शहर जो सही चाहेगा शिकायत करने किसी को मिलेगा तो उनको पहले कहा जाता भी वो बड़े खर्चा दें तो मुझे को लेके आते जिहावी शादी करें फिर वो 2000-3000 जो भी होता है वो पेट्रोल का मद में दर्ज है फिर वो कैन लिस्ट भरवा दिए खिलाते हैं तो शायद भी हो गई पहला भाई मैं फोन करने किसी ताजर साहब को दुकानदार भाई ये तो बना दे और मुझे पता है फिर आप क्या तवक्का करो क्या काम करें मैं बहुत शुक्रिया सर शाहिद हुसैन साहब आप ताजिर इत्तेहाद के सदर हैं आप क्या समझते हैं कि जराइम की वजह से कारोबार पे कितना असर पड़ रहा है और हालिया दिनों में हमने देखा कि मुख्तलिफ दुकानदार हैं उनके साथ भी वारदात हुई है दुकानों से फार्मेसी से अलग अलग जगहों से ताजरों के साथ लूटमार चल रही है आप इसको किस नज़र से देखते हैं आपकी तंजीम यहाँ कहाँ खड़ी है तो मैं तो पहले तो शुक्रिया अल्लाह करूँगा कि आपने ताजरों को नुमाइंदगी दी ये बात का भी जी शुक्रिया इसका जो है एक नेगेटिव भी फिर रहा है पॉजिटिव भी दिखा रहा है पुलिस मैं तो ये समझूंगा पुलिस ना हो तो आदमी एक दूसरे को नोच लें और ये हमारे बात रहमत ही थे हमारे पास पुलिस है लेकिन जो दूसरा इनका किरदार है वो किरदार ऐसा रहा है कि यहाँ पे थानों पे हम ताजर रहनुमा हैं हम नुमाइंदगी करते हैं ट्रेड यूनियंस की अलहमदुलिल्लाह
हमारे ताजिर का भी 28 कमिट प्रेसिडेंट हूँ। आए दिन हमारे मसाइल होते रहते हैं, हम थानों के जाते रहते हैं। हम एक SHO से मुलाकात करते हैं, उसका नंबर फीड करते हैं, फिर 4 दिन के बाद वो SHO दूसरा आ जाता है। फिर दूसरे से हम मुलाकात करते हैं, उसको शहर के बारे में हम बताते हैं, उनके शहर की फाइंड आउट करते हैं कि भाई यहाँ मसला है, मसाइल है। तो दूसरा SHO आ जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है कि किसी भी SHO को 1 महीना भी ठहरने नहीं देती ये थाना पे। हम नफरी की बात करते आए, हमें अमल अमात का मसला है, क्योंकि हम दुकानदार हैं। शहर में हमें फोर्सेस चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए, पेट्रोलिंग चाहिए। हम SP साहब से मुलाकात करते हैं, DSP से मुलाकात करते हैं। आए दिन हम जाते हैं तो हमारे पास शहर में उनको नफरी देने के लिए ही नहीं, मैं बड़ा अफसोस से इजहार करूँगा, जब भी हम उनके पास जाते हैं तो ये बात करते हैं कि हमारे पास नफरी कम है। अगर थानों पे देखे जाए तो 250-250 अफराद A सेक्शन थाने पे मुकर्रर है, लेकिन आप जाएंगे तो वहाँ पे 30 या 35 लोग काम कर रहे हैं। कोई वीज़ा पे थाने उन्होंने दिए हैं बड़े मुंशियों के हवाला। बड़े जो मुंशी है वही वहाँ के SHO है, वही यहाँ के SP है, वही वहाँ के सारे आरामदार हैं। ये जो नफरी है, ये बड़े आदमियों, जो हमारे जो बासर आदमी उनके घरों पे लगाई हुई है, ये शहरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं लगाई हुई। ये नफरी जो है, रात को देखें आए तो हमारे यहाँ लाइट का बड़ा प्रॉब्लम है। रात को 2:30 बजे लाइट जाती है, अमन अमान का मसला होता है। ये जो पेशावर अफराद है बवारी किस्म के, वो इस मौके का फ़ायदा होता है, लेकिन पेट्रोलिंग नहीं है। पेट्रोलिंग क्यों नहीं है? ये नफरी सारी वडेरों के, बास लोगों के दरवाज़ों के, उनकी गाड़ियों पे, उनके डालों के पीछे बिठाई गई है। हम जब भी चाहते हैं नफरी नहीं होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी पुलिस अच्छा काम करते हैं, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन पुलिस वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकी जो हमारे मुल्क में होनी चाहिए। इस वजह से यहाँ पे जुर्म भी बढ़ते हैं और लोगों का हौसला भी जुर्म पेश अफराद का बढ़ता है कि पुलिस हमें कुछ नहीं कर सकती। और आए दिन जो वारदातें करके बड़ी बड़ी वारदातें करते हैं, बड़ा अफसोस का आलम ये है कि लोग वारदातें करके देदा दिलेरी के साथ थाने में बैठे और एक फ़ोन कॉल पे छुड़ा दिए जाते हैं, और एक फ़ोन कॉल के पास अफराद आ जाते हैं कि हम फैसला रखते हैं, मुफाहमत करते हैं। ये जुर्म पेशा अफराद की हौसला अफजाई होती है, क्योंकि सज़ा का अमल हो, सज़ा उनको दी जाए तो ये जुर्म बढ़े ही नहीं। क्योंकि लोगों की पश्त पनाही की जा रही है पास और लोगों की तरफ से। आए दिन आप देखें, आप काफ़ी हजरात हैं लोगों के, हमारे यहाँ ये मसला शहरों में होता है कि किसी दुकानदार का कोई झगड़ा हो जाता है तो 2 आदमियों का झगड़ा होता है, वो बाहर से 25 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी ले जाता है, तो दुकानदारों के साथ बड़ी बेवाजी करते हैं, लेकिन उसका भी रतन भी नहीं होता। हम कोशिश करते हैं, रोडों के धरना देते हैं, हम मुज़ाहमत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह FIR लिखवाने की कोशिश करते हैं, कभी गाड़ी भी जाती है, लेकिन बात वही भी आ जाती है। उसकी बात यहाँ काट पाऊँ, जिस तरीके से आप ताजिर तहाँ के सदर हैं, आप लोगों की 2 तंजीमें, और हमने देखा कि दोनों तकरीबन एक ही सियासी पार्टी से बिलोंग रखती हैं, तकरीबन ऐसा ही है सर। फिर ऐसा है कि जब हमारी अगर पुलिस इसमें सही काम नहीं कर रही है, आपने इतने शिप्पे यहाँ किए, अगर यही जब आप जिस पॉलिटिकल पार्टी के अंडर शामिल हैं या उनकी कोलैबोरेशन से काम कर रहे हैं, तो आप क्या पार्टी हेड को मालदान को नहीं कहते कि जी हमारे साथ ये मामलात हैं, हम इस तरीके से कारोबार नहीं कर सकते? आपकी तंजीम यहाँ कहाँ खड़ी है एक आम ताजिर के लिए जो गरीब दुकानदार है, लुट गया, तो आप उसके लिए क्या कह रहे हैं सर? मतलब मैं आपको बताऊं कि हमारे काजरी इत्तेहाद में हर मकतब फिक्र का हो रहा है, हम उनके जेर दस्त नहीं, जो हाउस है या पीपल्स पार्टी के हम जेर दस्त ताल्लुकात हैं, लेकिन हर मकतब फिक्र का बंदा हमारे तंजीम में है। हमारे 18 ऑफिस बेरे रहे, मुख्तलिफ तंजीमों से वकालत रखते हैं, लेकिन अफसोस की बात है हमें महकम के पास पहुँचने का दिया जाता है। जब आते हैं मुहतरमा, हम हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे ये बायस फ़ख्र है सदर आसिफ अली जरदारी साहब, हमारे नवाबशाह के मुहतरम फरमान कारपुर साहब है, अली हसन जरदारी साहब है, जलाल हसन नज्जार साहब है, आशिफ हुसैन जरदारी, लेकिन हमारी 5 वहाँ करने कहाँ देते हैं। जब वो आते हैं तो हाउस तो बंद किया जाता है, लेकिन रोड रास्ते भी बंद किए जाते हैं। वहाँ पे मंजूर नज़र अफराद को बिठाया जाता है जो उनकी तारीफ़ें करें, जो उनके लिए गीत गाए, उनके सामने वो लोग नहीं बिठाए जाते जो उनको हकीकी मसाइल बताएं शहर के, आवाम के, ताजरों के, ये नवाबशाह में क्या हो रहा है। आप लोग नवाबशाह के लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन आपके जो पीछे बैठे हुए अफराद को इतना नहीं कर सके जो नवाबशाह को होना चाहिए था। सदर जरदारी साहब का शहर है,
जितना उन्होंने मेरे ख्याल में सदर जरदारी साहब ने किया होगा या किया है, तो नवाब शाह की सड़कों पे यहाँ पे लोग नहीं आते, लोग दूसरे शहरों से नवाब शाह को तफरी मुहैया करने आते। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूँ इस बिजनेस पार्टी गवर्नमेंट या हाउस इंतजाम वो नवाब शाह को नहीं दे सकी जो उनको देना था। जी सर, शुक्रिया। हमारे साथ शाहरुख कुरैशी साहब हमारे साथ कॉल लाइन पे मौजूद हैं। सोशल मीडिया के ये एक नामी गिरामी शख्स हैं, सीईओ अपना नवाब शाह हैं सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप का। हम इनसे सवाल करेंगे। शाहरुख साहब, आप हमें बताएंगे कि आपके ख्याल में जराइम में इजाफा क्यों हो रहा है? एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते हुए आपको रोज की बुनियादों पर जो है लोग जो हैं अपने पैगामात भेजते हैं, अपनी तकलीफ भेजते हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे मुशाहिदे और दस्तयाब आदाद और शुमार की रोशनी में नवाबशाह में जुराइम की शरह में कुछ हद तक इजाफा हुआ है। इसकी कई वजूहत हैं, जिनमें सबसे नुमाया माशी मसाइल है। बेरोज़गारी, महंगाई नौजवानों को गलत रास्तों की तरफ धकेल सकती है, और ये बिल्कुल हो चुका है ऐसा। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी, नाकाफ़ी निगरानी और बदउनवानी भी है। अक्सर केसेस में एफआईआर दर्ज नहीं होती या बरवक्त कार्रवाई नहीं होती, जिससे मुजरिमों को हौसला मिलता है। और तीसरी अहम वजह यह है कि सोशल मीडिया पर तमाम लोग आवाज़ तो उठाते हैं, मगर ज़मीनी सतह पर बहुत से वाक़यात रिपोर्ट ही नहीं होते, जिसकी वजह से खौफ, दबाव, निज़ाम पर अदम एतमाद होता है। हमें चाहिए कि सोशल मीडिया को सिर्फ तनकीद के लिए नहीं, बल्कि आगाही, रिपोर्टिंग और कम्युनिटी के दरमियान इत्तेहाद पैदा करने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि जुराइम को रोकने में हकीकी फ़र्क लाया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया। इस्माइल साहब, आपकी तरफ आएंगे। आपके ख्याल में ये जो जराइम पेशा अवामिल हैं, आप क्या समझते हैं, समाजी या माशी या सियासी पुश्तपनाही इन्हें हासिल है, या कुछ पॉलिटिकल लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं जो ये छुट भी जाते हैं, या बेरोजगारी है? आप क्राइम को नवाबशाह में इसको किस तरीके से सर कंपेयर करेंगे? Again, there's up के कई वजूहत हैं। एक तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार तबका है, उनको बच्चों का 2 वक्त का खाना खिलाना ये महारत। तो अगर यही सोचा रही तो लाजमी इसमें इजाफा मजीद हुआ। ये इसमें कुछ नहीं कि बेरोजगारी का और महंगाई का असमियत अंदाज है। तो दूसरा, जहाँ तक आपने बात की पुष्ट बनाई की, यकीनन जिंदगी में नहीं है पाकिस्तान का नवाबशाह नहीं, ये तो सरपस्ती होती जान विषय। आप ये देखिए, बिल फर्स्ट आपके साथ कोई बात हो जाती है, अब मैं मुल्जिम हूँ, ठीक है, अब जितने भी लोग हैं ये सब आपको फोन करेंगे मेरी तरफ से, या उसका देखिए वो दोस्त वहां से भाई उसका जाती है, वो मजलूम है, आप उसकी दाजती करें या मुलजमान के पूछना शुरू देगा कौन आ जाएगा, किताब पे दबाव पड़ जाएगा, ला मैं आपको आप जाओ लेके बैठ में तो बात जी बस। तो जो आया फिर इससे मेरा गुस्सा फटता था। दूसरी बात, मेरे दोस्त ने हमारे भाई ने शायबा ने ही जो शुबह शिकायत की, वो ये बिल्कुल बात है, फिर उसने शुबह शिकायत बिल्कुल सही, ये सब माजी में होता रहा। इस बात का जो हमारी नोट कहेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अदर ने इन चीज़ों का नोटिस लिया, तो कई तब्दीलियाँ की उन्होंने नौकशा। सबसे बड़ा तब्दील ये की कि जरदारी हाउस का इंचार्ज तब्दील किया गया, अभी इंजीनियर भी सियासत को इंचार्ज लगा गया। तो वहाँ आज हमने गए देखा, हमने वो सुबह बैठते और शाम बैठे होते, जिले बस लोग आते हैं अपने मसाइल लेके, उनके लिए वो फोटो पे दामाद करते हैं, फोन करते हैं, जो भी मसला होता है तो उनका हल करा। उसके साथ साथ पार्टी की तंजीम में मेरी तब्दीली आई है। मोहम्मद सालम जरदारी साहब को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रखा गया जी सब, ये शाह साहब सेक्रेटरी कहेंगे आप, तो वो बिल्कुल सेक्रेटरी पे बाकायदा बैठे वहाँ हम आप एक एक्शन देखा है, ज्यादा ही है अवाम ज्यादा उनकी मसाइल हल हो रहे। अब यकीन इसी ईद पे मुलाकातें शुरू होती, शहरियों की, ताजरों की, अपना सिवस अथॉरिटी की और दीगर मौजूद की, मगर आसुदा की तबीयत लासा होने के बाद अचानक दुनिया से शिफ्ट करना पड़ा हॉस्पिटल। तो अल्लाह से भी देता हूँ कि मैं दुआ से सब ठीक हुई। मैं नवाज से ताल्लुक भी हमारा ये फखर है कि वो और खतरे मोहल करते हैं, दूसरी बात बने बड़ा एहसास है ये। और दूसरी वजह कुछ किस्मत ये कि
بی بی اسما ددائی خاتون والے اور بھائی MLA میں، انہوں نے شہید مرزا آباد کی ڈیولپمنٹ کے لیے بڑے اقدامات کیے. آپ میں آپ کو دے رہے، میں کوئی پارٹی ترجمان نہیں ہوں، مگر تو حقائق ہے جہاں ہم تنقید کرتے ہیں جو اچھے کاموں کی تعریف بھی کرنی چاہیے. بالکل ایسا ہے. آپ یہ کہوں شہید مرزا آباد میں 4 یونیورسٹیز ہیں. شہید بیری بٹو یونیورسٹی ہے، وڈرائی سائنس سول یونیورسٹی ہے، قائد جوام میں جنوبی یونیورسٹی ہے، پیپلز بینیگر یونیورسٹی ہے. کی 4 یونیورسٹیز ہیں. ایک گرلس کینڈل کالج ہے، بختیار گرلس کینڈل کالج ہے. ابھی آپ جامشور میں بھی جائیں آپ کو یونیورسٹی ملے گی. سکر جائیں پورا سینٹ گھومیں آپ. کراچی کو چھوڑ کے وہ میٹرو سٹی ہے، اس کو چھوڑ کے آپ کہیں بھی جائیں گے آپ اتنے تعلیم ادارے نہیں ملیں گے زندگی یہاں مل جائیں گے. یہاں بڑا کام ہوا ہے. آپ سرگی سب اپنا جان بچائے گئے. ضلع بھر میں آپ کہیں سے بھی نکل جائیں، آپ بچائی جائیں گچے آپ سٹ میں چل جائیں، آپ باندھی سے من جمنا نکل جائیں، آپ کو سننے اسپاٹ سڑکیں ملے گی. یقیناً کچھ صفائی کا فلحال ہے شہر میں، اس میں ہمارا بھی اس میں قصور ہے. ہم اپنے گھر کا گن کچرا ساسن کو بھی ڈالتے ہیں. جی. اب یہ سمٹ سے دھونی چاہیے. یہ آواز شروع ہونا چاہیے کہ ہم 10 منٹ میں ڈال رہے ہیں شاپ میں پیٹ رہ کے دوارے کے بعد تو اس پہ کم لائے اور روپے کے لے جائے. اب ہم سڑکوں پہ وہ صفائی کا کتنے جاتے ہیں، ہم اپنا گن کے ساتھ دکاندار ساتھ معذرت کے ساتھ چل بھائی تو وہ سب نہ آپ شہر ماگی نکلے نا. جی سر. تمام دکاندار صفائی کے وہ سب سڑکوں پہ پھیلتے جائے گے. وہ یہ 2 گھنٹے میں وہ پورا پہاڑ بن جاتی ہے پیچھے کے ڈے. جی تو یہ وہی بھی غلطیاں ہیں. ہمیں بھی کچھ نہیں کر رہی کو دکھنا چاہیے، کچھ ہمیں بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے صفائی کی آواز سے. شاہد حسین صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا جی ایک آفیسر آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، جب تک ہم اس کو سمجھ ہی رہتے ہیں اور وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے نیا آ جاتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تاجر جو ہیں بہت سارے ابھی جو نیا ہمارا آنے والا آفیسر ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ ہے کیسا، اس کی کارکردگی کیسی ہے. اس سے پہلے ہی اس کو اجرکے ڈال دیں گے، ٹوپی اڑا کے مٹھائیاں پہنچا دیں گے جی نمبر 1 آ گیا ہے. پھر اپنی دکانوں میں بھی پوسٹر لگا لیں گے. اور پھر جس غریب کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ایک غریب تاجر کے ساتھ، اس کے ساتھ پھر تاجر برادری کا ہم دیکھتے ہیں کہ یونٹی نہیں ہوتی ہے، ایک عام تاجر لٹ جاتا ہے. آپ پولیس کے رویے کو جب ایک عام تاجر آپ لوگوں کے مطلب بڑے لوگوں کے پاس آئے ہوئے سربراہان کے جاتا ہے تو اس کو کن تکلیف کا جو ہے سامنا پیش کرنا پڑتا ہے؟ محترم، جو آپ نے پہلے بات کی کہ ہم HRB اور تقریب پہناتے ہیں اس نہ کے پاس تو یہ ہم کو ویلکم کرتے ہیں. تو ہمارا ان سے ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے میں پریزیڈنٹ ہوں 28 ہمارے آئے دن کے ساتھ کام ہوتا ہے اور ان سے تعریف ملاقاتیں ہوتی ہے اور ہم خوش آمدید چلے جاتے ہیں. اور دوسری بات الحمدللہ جتنے کارجوں کی وارداتیں ہوئی ہیں میں پولیس کو بھی اپریشیٹ کروں گا. الحمدللہ انہوں نے ہماری ریکوری کروائی ہے، ہماری آفس میں آ کے لوگوں کو ریکوری دی ہے، انہوں نے وارداتیں روک لی ہیں وہ لوگوں کو تحفظ لینے کی یقین تیاری کرواتے ہیں جتنا ان کا ہو سکتا ہے. ہم کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کی اچھی باتیں کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. جیسے نہیں وہ 20 نمبردار جو اچھا کام کرے گا ضرور ان کو آر بھی پہنائے گی، ان کو بہتر بھی پہنائیں گے. اگر کوئی برا کام کرے گا، غلط عمل کرے گا تو ہم روڈوں رستوں پہ بھی احتجاج بھی کرتے ہیں، ان کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی رہیں گے کیونکہ ہم شہر کے نمائندہ درجے میں ہم کوئی MP یا MLA نہیں، ہم پارشل نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں باہمی مذاکرات سے ٹیبل ٹاک پہ مسئلے حل کریں اور یہی ہمارا عمل ہے کیونکہ ہمارا کام ہے دکانداروں کو تاجروں کو تحفظ دینا. لیکن تاجر اتار ایک ایسی تنظیم ہے کہ صرف تاجروں کے لیے ہم کام نہیں کرتے، ہم عوام کے لیے بھی کام کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لوڈ شیڈنگ کا اتنا مسئلہ ہے، 2 دفعہ ہمارے چیئرمین حاجی عبدالقیوم قریشی صاحب نے 2 دفعہ شہر میں پنڈار سجایا. لوگ سوشل میڈیا پہ تو باتیں کرتے ہیں کہ بھائی لائٹ نہیں ہے، ہمارے ساتھ مسائل ہے، لیکن ہم نے میں آپ کے چینل کی توسط سے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے 2 دفعہ پنڈار سجائے. عوام کی عدم شرکت کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا. لوگ سوشل میڈیا پہ تو باتیں بہت کرتے ہیں لیکن ہمارے پنڈال میں ہم 250-300 تاجری بیچے تھے، لوگ دکانیں بولتے بیچے تھے، لوگ اپنی مصروفیات میں بیچے تھے تو لوگ نہیں آتے. ہم تاجروں کے لیے برسات میں پانی کھڑا ہوتا ہے روڈوں رستوں پہ، عوام کے لیے روڈوں رستوں پہ نکلے. ہم نے ہمارے ڈاکٹر صاحب قابل احترام بھائی بیٹھا ہے، ہم نے ریسٹ طرف پہ جاتے ہیں کہ مہربانی یہ ہمارا آواز اعلیٰ عملدار پر جانے کے لیے
कोशिशें करते हैं, हम इन्हीं से रुजू करते हैं, यही हमारा आवाज़ है, यही हमारे दोस्त है जो हमारी बात सुनते हैं और प्रेस में सोशल मीडिया पे चलाते हैं। इस तरह से शहरी मसाइल में भी कोशिश करते हैं कि हर हम पे बात करें। और ताजरों की जहाँ भी बात होती है, जनाब आपने देखा होगा, हम सड़कों पे भी होते हैं, हम थानों पे भी होते हैं, हम फैसलों में भी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे नहीं सिर्फ ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ का नफ़ा है, अगर ताजर भी गलती पे है तो हम उसका भी पूछ-गछ करते हैं, गलत नहीं गलत अमल क्यों। ठीक है, शुक्रिया। शाहरुख कुरैशी साहब से पूछेंगे हम, हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं। सर, नवाबशाह में मंशियात चोरी या दीगर जो आम जराइम हैं, उसकी शरह को आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया हमें बेहतर बताता है, जो पुलिस की रिपोर्टिंग होती है, जैसे आपने पहले बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनसी तक कटवाने थाने नहीं जाते, थाने कल्चर की वजह से। इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बहुत इसके अंदर इस बारे में मालूमात बहुत ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि नवाबशाह का इस वक्त अपना नवाबशाह न्यूज़ जो है आवाम की आवाज़ है बिल्कुल, और 24 घंटे हमारी सर्विसेज जारी रहती हैं। नवाबशाह में मंशियात चोरी और दीगर आम जुराइम की सूरत हाल तशवीशनाक है। पुलिस की जानिब से वक्तन फ़वक्तन कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लेकिन जुराइम की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो काबू नहीं पाया जा सक रहा उस पर। जैसे कि मंशियात का मसला है, नवाबशाह में मंशियात की तरसील और इस्तेमाल एक संगीन मसला है। पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। बड़ी मिकदार में चर्स, हीरोइन, शराब और दीगर नशावर अशिया बरामद की गई है। लेकिन अमली इकदाम FIR तो हो जाती हैं बंदे पे, लेकिन उसका कोई बाद में वो वापस बेल पे आ जाते हैं, वही अपना काम शुरू कर लेते हैं। और जैसे कि आप देखें, चोरी डकैती रमज़ान और मुबारक के बाबरकत महीने में कितनी चोरी डकैती, स्नैचिंग, मोबाइल चोरी, कितने लोगों से मोबाइल छीने गए, बाइकें छीनी गई हैं, नौजवान लड़कों से 125 70 एक कई शिकायत हम पे आती हैं। सैकड़ों शिकायतें आई हैं, जो बेचारे किसी की FIR होती है, किसी की नहीं होती है। अब तक की पुलिस की मैंने एक प्रेस रिलीज देखी है, जैसे आपने भी बताया कि 200 से ऊपर केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मेरे हिसाब से 200 नहीं, ये ज़्यादा है। और हमारी इत्तलात इतनी है कि हमें फौरी तौर पे लोग बताते हैं, तो हम इसको फौरी तौर पे ग्रुप में रखते हैं कि ये डकैती यहाँ पर या ये स्नैचिंग हुई है, पुलिस को भी बताते हैं, पुलिस भी फौरी तौर पे वहाँ पहुँचती है। इस्माइल साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने कई अदवार देखे हैं हुकूमतें बदलते हुए, आपने जो आमरीत का दौर भी देखा है। आप आपको क्या लगता है कि एक सहाफ़ी जिस तरीके से क्राइम की रिपोर्टिंग करता है और जितना वो इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं और सहाफ़ियों की जान को भी खतरा है, आप इसमें क्या देखते हैं कि आपको कभी धमकियां मौसूल होती हैं या आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा है? या सहाफ़ी को आज के दौर में जो नए आने वाले सहाफ़ी हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि उन्हें किस तरीके से अपना रोल अदा करना चाहिए? क्योंकि पुलिस को भी अभी तक ये नहीं पता कि हमने सहाफ़ी से बर्ताव कैसे करना है। आप इस बारे में सर एक पब्लिक मैसेज दीजिए जिसमें सहाफ़ी भी आ जाएं और आप अपना एक्सपीरियंस का निचोड़ भी दे दें। देखें, सहाफ़त वो भी पाकिस्तान में सहाफ़त का नाम आस्तानी बहुत मुश्किल है। जान नकली भी लेके सहाफ़त करने लगा। आप देखेंगे पाकिस्तान में सहाफ़ी अभी आगाज हुआ है, नए 2025 में हैं, तो अब तक 5 सहाफ़ी पे चलो से अभी 10 दिस पहले एडिशन हमारे सहाफ़ी था बकावी गैबल डिस्ट्रिक्ट का वो कत्ल हुआ है। तो से भाई 10 पैदानी कत्ल हुआ है, अजीब कमाल का कत्ल हुआ है, शायद सिमियों का कत्ल हुआ है, अब नाज़िर मेमन का कत्ल हुआ है। सहाफ़ी देखो, जितने भी सहाफ़ी कत्ल ने वाक़ई में किसी एक कत्ल के मुल्ज़िम को सज़ा नहीं की। सो डेनियल कॉर्क डेनियल पन का कत्ल हुआ, उसके मुसलमान पकड़े गए, उन्हें सज़ा हुई है। मैं इसके वस्ती हुई उनका हुआ ना फ़ायदा जरूर था। तो ये हुआ क्वेश्चन था परवर्स में लग गई, मगर जब आप आम जाविर तो कहते होगा मकामी जाविर है ना, तो उसके वो कहते वो समझ नहीं इसकी अहमियत है। तो धमकियाँ मामूल है, अगर साबित करनी है तो धमकियाँ डरदानी के प्रेशर भी बढ़ता है, धमकियाँ भी मिलती हैं। वहाँ कि हमारा भी फील्ड में ना, तो हमें मालूम है कि हम किसी भी बहुत दमाए जाएंगे, इस नामालूम गोली का शिकार हो जाएंगे। उस टाइम में कोई खिलाए मखलूक उठा के ले जाए, जितना चसर में बेहूँ दे या मत लास्ट भाई मिल सके या किसी और एक्शन में मारे जाए, तो उसका सावध में आना है नौजवानों को। तो वॉचिंग बेटे आए, मगर ये ध्यान रखें कि जिंदगी कम है,
صحابہ کے زندگی بہت کم ہوتی ہے صحابی کی پوری دنیا میں، نہ صرف پاکستان پوری دنیا بھی تھی، اور صحابت بہت مشکل نام ہے پاکستان میں، کیونکہ صحابت پہلی بار آزادی نہیں ہے. جب صحابہ آزاد نہیں ہے تو ہم کیسے دعویٰ کریں گے کہ ہم آزادی صحابت کی ہمیں اس کے بڑی مفاصلت دروں دو. جی سر، بہت شکریہ. شاہد حسین صاحب آپ کی طرف آئیں گے. آپ تاجروں کے صدر ہیں، آپ کیا مشورہ دیں گے اس پلیٹ فارم سے حکومت کو اور اپنے تاجروں کو بھی؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ لوگوں کو سطح پر آواز اٹھانی چاہیے. جیسے ٹریفک ایک سنگین مسئلہ ہے. اگر ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو ایک تاجر کی دکان ایک مثال ہے 15 فٹ کی ہے، تو آگے اس نے 25 فٹ قبضہ کیا ہوا ہے. آپ پولیس لائن کی دکانوں میں چلے جائیں جو کوریڈور تھے جس میں لوگوں نے شاپنگ کرنی تھی، وہاں بھی دکان بنا لی، فٹ پاتھ پہ بھی کر لیا، آگے بھی. تو ٹریفک بھی ایک سنگین مسئلہ ہے. آپ اپنے تاجروں کو بھی کیا کہیں گے کہ آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ جی آپ اپنی دکانوں کو اپنی حدود میں رکھیں تاکہ چھوٹا سا ہمارا شہر ہے اس میں چلنے میں بھی آسانی ہو، اور یہ جرائم کی شرح کو بھی کم کرے گا جب روڈ ہمارے چوڑے ہوں گے. اور آخری آپ کا پیغام پولیس کے لیے، اپنے تاجروں کے لیے اور حکومت کے لیے کیا ہے؟ میں اس کے لیے یہ کہوں گا، میری بات کو، ہمارا نظام ہی سارا غلط ہے. پاکستان کا جو نظام ہے، اس نظام میں اگر عدل ہو، انصاف ہو، ہماری عدالتیں بر وقت کارروائی کریں، مجرموں کو سزائیں دیں، کیونکہ بہترین آفیسران پولیس آفیسران بھی ہیں، ایسے نہیں ہے سب خراب ہیں. بہترین آفیسران بھی ہیں لیکن وہ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے دشواری ہوتی ہے کورٹوں میں سزا جزا کا عمل نہیں. میں تو یہ کہوں گا آپ کو ڈاکٹر صاحب کہ اگر پاکستان میں عدل انصاف ہو اور ہمارے جیسے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اس طرح کے فرض شناس صحافی جو مسئلوں کو اجاگر کریں، صحیح تصدیق کریں، ایسے صحافی ہوں تو میرے خیال میں وہ بہترین پولیس افسران ہی وہ تو ہمارے یہاں کوئی چیز چھڑان ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ سر سزا کا عمل جو ہے نا، ہمارے دین اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ چور کو کیا سزا دی جائے، جی سر، زنا کرنے والے کو کیا سزا دی جائے، خون کا قطر کا کیا عمل ہے، کیا کیا جائے. اگر ایسی سزا آپ کیسے دوسرے ممالک میں کیوں نہیں امن امان ہے؟ ایک ہم جاتے ہیں فارن کے ممالک میں، جاتی ایک سپاہی کھڑا ہوتا ہے، وہاں سے ہزاروں لاکھوں افراد سے آمد ہوگی، یہ روانگی ہوتی ہے، لیکن خلق اپنے قطر میں رہتا ہے، کوئی بھی قانون کے خلاف ورزی نہیں کرتا. وہاں بھی سزا جزا کا عمل ہے. میں تو کہوں گا پہلے عدلیہ ہماری درست ہو، لوگ جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو سزا دی جائے. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ دکاندار، تو میں ان دکانداروں کی بھی میں مذمت کروں گا کہ اپنے شہر کو پروسر کرنا ہمارا فرض ہے. ہمارے کو ایک دکان اگر 12 فٹ کی دی جاتی ہے تو ہم اس کو 24 فٹ پہ لے کے آئیں، یہ قابل مذمت ہے. اس وجہ سے شہر کے ٹریفک کے مسائل بہت سنگین ہو جاتے ہیں. آپ ابھی جائیں شہر میں اتنے ٹریفک کے مسائل ہیں، ہم بار بار جاتے ہیں. ٹریفک پولیس والے الحمدللہ بہترین کام کرتے ہیں، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. وہ دھوپ میں برساتوں میں وہ ایک چھوٹی سی پگار پہ بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، سارا جی چونکوں پہ بیچارے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن بہت سارے افراد جو ہے وہ ان کے آگے بے عزتیاں کرتے ہیں. وہ بڑی گاڑیوں پہ آتے ہیں، ان کے بچے آتے ہیں شاہانہ طریقے سے، ان کا کہنا رولز وہ فالو نہیں کرتے، ان کی بے عزتیاں کرتے ہیں. جی بہت ہی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کو بیچارے جو ٹریفک پولیس ہے اہلکار کھڑے ہوتے ہیں، ان کی کوئی رویداد نہیں ہوئی. اور شہریوں کو میں کہوں گا کہ شہر ہی ہمارا ہے، اس شہر کو خوبصورت رکھنا ہے، اپنے حدود میں جائے. آپ دیکھیں بڑے بڑے شہروں میں لوگ 1 فٹ کی دکان کے باہر نہیں آتے. بھائی روزی اللہ نے جو لکھی وہی ملے گی. اور یہ ہمارا مسلمان ہے، اگر روزی آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو گھر پہ ہی ملے گی. ایسے نہیں آپ 10 فٹ باہر نکال کے اور آپ کھڑے ہو گئے ہیں اپنی دکان کا دکھاوا کریں، آپ بولیں کہ میرے ہی سے باہر نکالے سے مجھے روزی روٹی ملی، یہ غلط عمل ہے. میں دکانداروں کو کہوں گا کہ اپنی پوزیشنوں میں جائیں، اپنی دکانوں کے حدود میں جائیں. یہ ہمارا شہر ہے. الحمدللہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بہت سارے اعلانات کیے ہوئے ہیں بہت سارے شہر کے لیے، لیکن یہ جو ہمارا مین مرکز ہے تجاوزات کی وجہ سے ان مسئلوں کو کہ وہ جو ہے نا وہ نہیں لے کے آتے شہر میں کہ ہم کیا کریں، کیونکہ عوامی رد عمل ہو جاتا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. جی میں اپنے شہریوں کو کہوں گا کہ اپنے دکاندار کے اندر جائیں. اور میں
दूसरा आप कहूँगा कि ये जो ट्रैफिक का निज़ाम है, ट्रैफिक पुलिस अमलदार को खड़े हैं, मैं एसएसपी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो अगर कोई बात करते हैं, शिकायत करते हैं, उनको फौरी नोटिस किया जाए, उनकी इज्जत को बहाल उनकी इज्जत को बहाल किया जाए। इज्जत बहाल होगी तो शहर का ट्रैफिक का निज़ाम नहीं दिया। शुक्रिया। शाहरुख साहब आपसे पूछेंगे आखिरी सवाल हम, क्या आपको लगता है कि नौजवानों को जराइम से दूर रखने के लिए कोई ऐसी मुहिम सोशल मीडिया पे चलाई जा सकती है जिससे नौजवान जो है जराइम से दूर रह सकें? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये आपकी बात सही है। सोशल मीडिया पर एक मौसर मुहिम नौजवानों को जुराइम से दूर रखने में अहम किरदार अदा कर सकती है, और मेरे ख्याल में हमारे नवाबशाह के नौजवान इसको भरपूर पजीराई भी देंगे। सोशल मीडिया आज के नौजवानों के लिए सबसे मौसर ज़रिया है, क्योंकि यही वो जगह है जहां वो सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। अगर सोशल मीडिया मस्बत, बाअसर, समझदार अंदाज में जुराइम के खिलाफ मुहिम चलाई जाए तो इसके अच्छे नताइज सामने आ सकते हैं, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ इसके अच्छे नताइज ज़रूर आएंगे। हमें चाहिए कि ऐसी मामलात शुरू करें, ऐसे मामला शुरू किए जाएँ जहाँ पर जुराइम, नुकसानात, कानूनी नताइज पर रोशनी डाली जाए। कामयाब नौजवानों की कहानियाँ पेश की जाएँ जिन्हें मुश्किल हालात में बावजूद मस्बत रास्ता इख्तियार किया। स्किल, लर्निंग, तालीम और कारोबार जैसे मुतबादिल रास्ते दिखाए जाए। मुकामी हीरोज़ या रोल मॉडल्स को सामने लाया जाए और नौजवानों को एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनाया जाए जहां वो रहनुमाई और सपोर्ट हासिल कर सकें। जी शाहरुख साहब बहुत शुक्रिया। जी शाहरुख साहब बहुत शुक्रिया, और मेरे तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया और नवाबशाह के मसाइल को भी उजागर किया और इदारों को, हुकूमत को और स्टेक होल्डर्स को भी बताया कि इस मामलात को कैसे हल किया जा सकता है। पुलिस दोस्त पॉलिसी का भी बताया कि उसको किस तरीके से अप्लाई किया जाए ताकि शहर के मसाइल हल हो सकें। आप सब देखने वालों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।